attachment. We start our journey sitting inside the car, full excitement, full battery, and zero idea what is waiting for us inside the forest. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബന്നരഘട്ട നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തി ആൻഡ് വി പാർക്ക്ഡ് ആ കാർ സേഫ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് എൻട്രൻസ് വരെ. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വലിയ പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചതും, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വി ക്യാൻ സീ സഫാരി ബസ്സസ്. നമ്മൾ ആ ബസ്സിലായിരിക്കും കയറി സഫാരിക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിയോണ്ട് അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ലെന്ന്. Welcome to Bannerghatta National Park, where humans stand in line and animals rule the road. When we reach the entrance, it's fully packed. Entire Bangalore ആൾക്കാർ ഇന്ന് തന്നെ വരാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. Luckily, we booked the online tickets. Actually, my husband is smart. And remember one important rule: no plastic items allowed. Forest is strict. Safari starts, we are sitting on the right side of the bus, but animals are like, no bro, today left side only. തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ആനിമൽസിനെ കണ്ടില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തല മാത്രം കണ്ടിട്ടിരിക്കുക. സോ വാട്ട് വി ഡു, യെസ്, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് സെൽഫി എടുത്തങ്ങ് സമാധാനിച്ചു. ആൻഡ് the first proper spot on our side, Nilgai, standing like a model, posing better than us for Instagram. Next gate and suddenly elephant on the chain. ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഗേറ്റ് ബൈ ഗേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ സോൺ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കുറേ ആനിമൽസ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് വെയിറ്റ് ബേബി എലിഫന്റ് പെർഫോമൻസ്. Next gate, sloth bear zone. One lazy legend is sleeping peacefully in the middle of the road. ഞങ്ങൾ എണ്ണിച്ച് നിന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു. എൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സേഫ്റ്റി ഗ്രില്ലുള്ള കാരണം അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്തോ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടി. ബട്ട് വൈൽ എ ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബെയർസ് ഡൂയിങ് എ ബെയർ ഡാൻസ് പാർട്ടി. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബന്നരഘട്ട നാഷണൽ പാർക്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Now comes the dangerous level, carnivorous session, and suddenly leopard on our side. Oh my god, എനിക്ക് ഫുൾ പേടിയായി, ടെൻഷനായി. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗൈഡ് ബി ലൈക്ക്, ക്ലോസ് ദ ഗ്ലാസ് ഇറ്റ് നൗ. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ശബ്ദം സഡനായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കുറച്ച് ടെൻഷനായി. ബ്രോ, മൈ ഹാർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ബിഫോർ ദ ഗ്ലാസ് ഓൺലി. Few leopards inside the cages and one leopard literally chilling on the road like he owns the highway. Next gate, the king arrives. Lion, the real boss, the real attitude. This fellow didn't even show his face to us. Pure celebrity behavior. His queen was also there, but both were like, no forest today, mood off.
finally, the moment we were waiting for, Bengal tigers. He walked so close to us. For 1 second, I thought I'm inside National Geographic documentary. And suddenly, he shows his tongue to us. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ കാണിച്ചേ? ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ just comment down below, okay? And then now out of nowhere he comes near our safari bus and ആ പുറകിലുള്ള ബമ്പർ കടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. For a second, full silence inside the bus. Then he casually walks away like just checking the quality. And yes, we also spotted the white tiger. Small interesting fact is, white tigers are not a different species. It's a rare color variation of Bengal tiger caused by genetics. Safari done, heart rate still high. Now we enter the zoo area. We spotted zebra, but bro, it was standing in a long distance relationship with us. അത് ഫുൾ ദൂരമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കാണാത്തോരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ സൂം ചെയ്ത് എങ്ങനെയോ വീഡിയോ എടുത്തു. Then tiger again, but since we already saw the real action in safari, zoo tiger felt like replay scene. Then comes the bear session, and honestly, if you have visited Mysore Zoo, you will feel this zoo is not up to the mark. So many cages were empty and the vibe was missing. Now we entered the bird section. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ബേർഡ്സിൻ്റെ സോണാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് എമു ആണ്. ഇതൊരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ബേർഡാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് സെഷനും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബോട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി അടുത്ത് പോയി ബോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി വർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ആനിമലിനെ കണ്ടു. അത് ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്, ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ആണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ദൂരെയായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുത്തി നിന്നാണ് ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തത്. എന്നെ കൂടുതൽ സർപ്രൈസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദേ ഹാവ് ഗിവൺ എ ഫുൾ പ്രോപ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് എവറി ബേർഡ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ സൂ. ലൈക്ക് where they are originally from, what they normally eat in the wild, and what they are given to eat inside the zoo. അത് എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ആണോ, എന്ത് ഡേഞ്ചറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സർവേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റായിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ ഒരു കഫേ കയറിയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെനുവേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെറിയ സാൻഡ്വിച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, പിന്നെ കോഫി, ടീ, ജ്യൂസസ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ടീ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബേർഡ് സെഷനിലോട്ടെത്തി. എന്ത് വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ. ഫുൾ ഫെദേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ഈ പാമ്പിൻ്റെയും ആമയുടെയും അടുത്താണ്. ഈ ആമ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു ആമയുടെ മണ്ടേ കയറിയിരിക്കുക. എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നേ. പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരുന്നു, അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു.
സെക്ഷനിൽ ഫുൾ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ്. ഫുൾ ക്രോക്കഡൈലും അലിഗേറ്റേഴ്സും അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെറൈറ്റീസ്, ഞാൻ കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമായ ടൈപ്പ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകാനുള്ള ക്രോക്കഡൈൽസിൻ്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കുരങ്ങുകൾ കണ്ടോ ഇരിക്കുന്നത്? ഫുൾ ഫാമിലി, ഫുൾ വൈഫ്, ഹസ്ബൻഡ്, പിന്നെ ഒരു കിഡ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടോ? എന്ത് വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കുരങ്ങനെ മൈസൂർ സൂയിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ഡിഫറെൻറ്റ്. ആ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ വൈറ്റ് സർക്കിൾ, എന്തോ ഒരു നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി. സോ ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വീഡിയോ തന്നെ എഴുതാമേ. ആൻഡ് ഇവിടെ കുരങ്ങന്മാരിൽ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുരങ്ങന്മാർ കണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു, അത് കയറി അങ്ങോട്ടേക്ക് അടിയുണ്ടാക്കുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. കുരങ്ങുകളുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു കുരങ്ങൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു നാടൻ ടൈപ്പ് കുരങ്ങനാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പേടിച്ചോടി അവിടെ നിന്ന്. സൂ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എക്സിറ്റിൽ അവിടെ പോവാണ്. അടുത്ത് ഇനി പോകുന്നത് നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ആണ്. അത് കുറച്ച് വെളിയിൽ പോയിട്ട് അങ്ങ് ദൂരെ പോകണം. സഫാരി തുടങ്ങിയില്ലേ, അവിടെ നിന്നാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഈ ചെറിയൊരു ലേക്ക് കണ്ടോ, എന്ത് രസമായിരുന്നു കാണാൻ പറയുമ്പോൾ. അവിടെ അകത്ത് ചെറിയ വെള്ള കളറിലെ ആമ്പലുകളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ അത് വന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിൽ കയറി. ആൻഡ് എനിക്കധികം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ കണ്ടതുപോലെ ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇറ്റ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഒരിങ്ങനെ ഫുൾ ഡോം പോലെ ഫുൾ കവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാൻ എന്ത് രസമായിരുന്നു എന്നറിയാമോ. അവിടെ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈസും കാണാത്ത ടൈപ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈസും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്നതും ആ പൂക്കളുടെ തേൻ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതും നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് പോയി കാണാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അങ്ങനെ പറന്നൊന്നും പോകത്തില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് തേൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നല്ല രസമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം. അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫോണിനൊക്കെ ബാറ്ററി തീർന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത്.
for today's vlog. If you guys are new to my channel or new to this video, please do subscribe so that we can build a very strong family. Thank you so much for watching. Bye bye.